जय सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। पूरा मानव जीवन जो इन 4 चीजों पर समाहित है, अगर आध्यात्मिक जीवन चाहते हैं तो। ठीक है, शुरू करते हैं अभ्यास। तीसरा स्टेप अभ्यास। आज जो भी हम हैं, जैसे भी हैं, जो कुछ करते हैं अभ्यास से करते हैं। जैसे जैसे अभ्यास हमारा परिपक्व होता चला जाता है, वैसे वैसे चीजें हमको सुंदर और अच्छी दिखाई देने लगती। आनंद बाहर नहीं है। दारू में आनंद ढूंढते हैं, नशे में आनंद ढूंढते हैं, उसमें कोई आनंद नहीं है। आनंद अपने मन और शरीर के अंदर है। हम किसी चीज को देख के आनंदित होते हैं, सबसे बड़ी बात। किसी चीज को खा के आनंदित होते हैं। किसी को समोसा अच्छा लगता है तो किसी को लड्डू अच्छा लगता है। अगर वो आपकी सहन शक्ति के अंदर है तो अच्छा है, अगर उसके बाहर निकल जाएगा तो आपके शरीर के लिए खराब हो जाएगा। वही आनंद डिस आनंद में बदल जाता है। आनंद शरीर के अंदर है, मन के अंदर है। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि आनंद बाहर में, आनंद समोसे में, आनंद मिठाई में, आनंद खाने में। कोई आनंद नहीं है। डॉक्टर लोग कहते हैं आनंद कहाँ है? सिर्फ जीव के ऊपर आनंद है, उसके नीचे कोई आनंद नहीं है। टेस्ट, आनंद टेस्ट पे है, उसके नीचे सिर्फ डिस आनंद है। अगर वही चीज आपको दोबारा बाहर निकाल कर रख दी जाए जो आपने ग्रहण की है, आप उसको खा नहीं सकते। तो अभ्यास, जिस चीज का अभ्यास आप करते चले जाएंगे वो चीज आपकी होती चली जाएगी। असली आनंद जो है वो राम नाम के अंदर है। जैसे जैसे ध्यान योग के रास्ते में बढ़ते चले जाएंगे, ध्यान योग आनंद योग से लिंक्ड है। जैसे जैसे आप इसमें बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको और आनंद और आनंद और आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। आनंदित रहेंगे हम, 24 घंटे का आनंद आपके पास। ठीक है, मेडिटेशन में इतना कंसंट्रेशन है कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। जो चाहे वो आप बड़े आराम से उसको पूरा कर सकते हो। तो शुरू कैसे करते हैं कि संसार में 2 प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। आप परमात्मा को माने या ना माने, अपनी हस्ती को जानिए कि हम हैं कौन, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, क्या है हम, उसको जानिए। जो बाहर दिखाई देता है ये हम नहीं है। जो सोच विचार का काम करते हैं वो हम नहीं है। जो आत्मा हमारे अंदर है वो भी हमारी नहीं है। तीनों में से कोई चीज हमारी नहीं। तीनों चीजें हमारी नहीं है, ये मान के चलिए। जब चाहे परमात्मा जन्म दे दे, जब चाहे परमात्मा उठा दे। रात को सोए, परमात्मा ने हिला के उठा दिया तो आपकी नींद हो गई, नींद आपने पूरी कर दी। और परमात्मा ने सुबह नहीं उठाया आपको तो आपकी मृत्यु हो गई। बहुत बारीक डिफरेंस है जन्म और मृत्यु के अंदर। सुबह उठे तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे प्रभु, बहुत सुंदर तरीके से तूने हमें दिन दिखा दिया। सारा दिन उसकी याद करिए, उसकी याद में काम करिए। शाम को सोए, फिर उसका धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आज का दिन बड़ा सुंदर आपने व्यतीत करा दिया। इसीलिए परमात्मा ने हमें जन्म
किया कि कर्म करें तो उसकी याद में बैठ के करें हम, बड़े आराम से। बाकी योनियां हैं बेकार है सारे के सारे। कैसे सुधार करेंगे? ये रास्ता हमारा ध्यान योग का रास्ता है, आनंद योग का रास्ता है, अखिल भारतीय सत्व सत्संग का रास्ता है। ठीक है। കേരളത്തിലെ ഈ സത്സംഗിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവരോടും ബയ്യാജി കേരളത്തിലെ സത്സംഗികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ കേരളത്തില് ഇപ്പോൾ സത്സംഗിലുള്ളൂ. എന്നിട്ടും അവർക്ക് തമ്മിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നല്ലതായിട്ട് നടത്തുവാൻ സാധിച്ചു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പലരും ഭണ്ഡാരിക്കായിട്ട് ഡൽഹിയിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാജി അതിനോട് പങ്കുവച്ച അനുഭവം. അവരിൽ പലരും ഭണ്ഡാര അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവരുടെ സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും അതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്ത ഭണ്ഡാരയിലും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ സാധാരണ ഈ ആഗ്രഹവാദ സത്സംഗത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അവർക്ക് നടത്തുവാൻ പറ്റി. അതിലൂടെ സത്സംഗിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ബയ്യാജി പറയുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ എത്ര ജോലി തിരക്കിനിടയിലും നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറും ഈശ്വര സ്മരണയിൽ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ഈശ്വരൻ നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം തന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത മുൻ പൂർവകാല ജന്മ സുഹൃതമാണ്. മറ്റുള്ള ഒരു ജീവനും ഇത്രയും ദൈർഘ്യമായ ഒരു ജീവിത ചക്രമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവിത ചക്രത്തില് നമുക്ക് ഈശ്വര സ്മരണയിൽ 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിയുവാൻ, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എത്ര തിരക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായാലും അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അതിന് വളരെ ലളിതമായ ഒരു മാർഗമാണ് അഖിലഭാരതീയ സത്സംഗ് ആനന്ദ യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരുപാട് ആസ്തിയുണ്ട്, അങ്ങനെ പലതുമുണ്ട് എന്ന് പറയും. ഇതൊന്നും ശാശ്വതമായ ഒന്നുമല്ല. നമ്മളൊരു ദിവസം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കും എന്നുള്ളത് പോലും നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. അതെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഭൗതികമായ ലൗകികമായ ഒന്നും സ്ഥിരമായ സ്ഥായിയായ ഒന്നല്ല. ശരിയായ ഈശ്വര സ്മരണയിൽ കഴിയുക, ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു ജന്മസുഹൃതം. അതിന് അങ്ങനെ ആ ജന്മസുഹൃതം ലഭിക്കുവാൻ പരമാത്മാവിൽ ലയിച്ചു ചെയ്യുവാൻ, 24 മണിക്കൂർ ലയിച്ചു ചെയ്യുവാൻ, സാധനം ചെയ്യുവാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു മാർഗം ആനന്ദ യോഗയിലൂടെ അഖില ഭാരതീയ സത്സംഗ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതിനായി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ആഹാര ശുദ്ധി, വികാര ശുദ്ധി, വൈരാഗ്യം, അഭ്യാസം എന്നീ എല്ലാ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചും വളരെ ലളിതമായി അഖില ഭാരതീയ സത്സംഗ് ഈ സത്സംഗിലൂടെ അവരുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതികൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ആദ്യം 8 മണിക്കൂർ സാധന, പിന്നീട് 16 മണിക്കൂർ സാധന, പിന്നെ 24 മണിക്കൂറും ഈശ്വര സ്മരണയിൽ മുഴുകി നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യകൾ എങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ലളിതമായി എല്ലാ ഈ ലോകത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൗകികമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് 24 മണിക്കൂറും എങ്ങനെ ഈശ്വര സ്മരണയിൽ കഴിയാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് അഖില ഭാരതീയ സത്സംഗ് ആനന്ദ യോഗയിലൂടെ നമ്മുടെ സത്സംഗിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा। जो साकार पुजारी हैं, पूजा करने वाले भक्त जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। जो साकार पुजारी हैं वो अपनी आत्मा से पूछें कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। चूज करें अपने आप, उसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपने चूज कर दिया, उसके बाद नाम, जिस नाम से आप परमात्मा को याद करना चाहते हैं उसको भी चुन लीजिए। 2 चीजें आपने चुन ली, नाम और अपनी परमात्मा का स्वरूप जिसको मानते हैं।
उसके बाद पूजा के स्थान पर जाए, बड़े प्यार से बैठे। हिमाचल में तो हर घर के अंदर पूजा का स्थान बना हुआ है, ऐसे मैंने बहुत सी जगह पर देखा है। तो बड़े प्यार से बैठे और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। अमूर्त में नहीं है, फोटो में नहीं है, शक्ल में नहीं है, सा शरीर हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पे बैठे हैं। जो जैसा इष्ट जिसका है अपने सामने बना ले, बड़े प्यार से। और जब वो मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, क्योंकि जिस मूर्त को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही मूर्त आपके सामने आ जाएगी, आएगी, रह के आएगी, बार बार आएगी। बना ले सामने। जब सामने स्पष्ट हो जाए, उसको अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से उतारिए। देखिए, दिल की हर धड़कन पर सुनिए ओम नमो शिवाय। अब आपको उच्चारित होते सुनना है, उच्चारित करना नहीं है। कि हमारे हृदय की हर धड़कन पर ओम नमो शिवाय निकल रहा है। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा पर उस नाम को बड़े प्यार से ले सकते हैं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, बड़े प्यार से। जितने प्यार से लेंगे उतनी प्यारी मूर्त आपके सामने बनेगी। जितने गुस्से में लेंगे उतनी गुस्से वाली मूर्त आपके सामने बनेगी। उसी के अनुसार आपका स्वभाव बनना शुरू हो जाएगा। प्रेम प्यार। दूसरे भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति पर नहीं मानते, वो नाम पकड़े बड़े प्यार से ओ, बड़े ओम। और ये महसूस करें कि हृदय ओम कह रहा है, अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशन के वो अनुभव कीजिए कि वाइब्रेट करता है। ओम ओम ओम। क्या होगा कि जब ये आप प्रोसेस शुरू करेंगे तो 2-3 मिनट तो आपका होगा, उसके बाद मन भाग जाएगा इधर उधर और ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो आपने दुनिया में कभी सोचा नहीं होगा। ऐसे ऐसे विचार आते, ऐसे ऐसे विचार सामने आएंगे जो हमने कभी सोचे नहीं। क्या कर, उन विचारों को दबाए नहीं, विचारों को हटाइए। दबाएंगे तो काम नहीं बनेगा, हटाने से काम बनेगा। वो हटाइए। जैसे एक नाव जा रही है समुद्र के अंदर, उसमें लहरें भी हैं, आपकी नाव भी है, नाव चली जाती है, लहरों पर कोई असर नहीं होता, विचारों का कोई असर नहीं। ये है प्रैक्टिस। आज करेंगे तो 1000 विचार आपके सामने आएंगे। ऐसे ऐसे विचार जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाए, अपने इष्ट देव की याद में लगे। बड़ा मुश्किल काम है और बड़ी आसानी से हो जाता है। अगर आपने सत्संग ज्वाइन किया हुआ है जहां पर ये काम होता है, ध्यान योग का काम बहुत इजी है। 3 महीने अगर रेगुलर उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, 3 महीने या 6 महीने, तो ऑटोमेटिक आपकी वो स्थिति पैदा हो जाएगी कि जब भी आप पूजा में बैठेंगे आप इन विचारों से खाली होंगे। आप होगा और आपका इष्ट आपके सामने। अब वही नाम चलता होगा, कोई दूसरे विचार नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
कि 24 घंटे में से आधा घंटा हमने सुबह पूजा का दिया या 5 मिनट सुबह पूजा का दिया और शाम को छुट्टी कर दिया। जिस चीज के लिए हमने जन्म लिया वो काम हमारा सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी माया हो गई। प्राइमरी माया, मैं ये नहीं कहता कि माया को हटा दीजिए। जब तक माया आपके मन के अंदर कंट्रोल होके नहीं चलेगी तब तक वो हावी रहेगी। और योगक्षेम परमात्मा कराता है। दूसरी बात ये है, इंसान के बस की बात नहीं, पर रास्ता इंसान को निकालना पड़ता है, सबसे बड़ी बात। जैसे जैसे आप रास्ता निकालते चले जाएंगे वैसे वैसे माया का असर आपके ऊपर से कम होता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप होंगे और आपका इष्ट आपके सामने होगा। रास्ता हमें निकालना। गुरु कृपा बरस रही है। अगर हम छाता लगाए बैठे हैं या उसका असर हम महसूस नहीं कर रहे या उसके कथन के अनुसार हम नहीं चलते, दैट इज माया। हमारे महाराज जी करते हैं कि ना बच्चे माया है, ना बीवी माया है, ना धन दौलत माया है, ना बिजनेस माया है, ना सर्विस माया है। माया क्या है फिर? कि जो परमात्मा के रास्ते से आपको दूर कर दे, जो परमात्मा के रास्ते पे लगाए, दैट इज नॉट माया। जो माया परमात्मा के रास्ते से आपको दूर करता चला जाए, दैट इज माया। और अगर हम रास्ते से दूर होते चले जाते हैं परमात्मा को पाने के रास्ते से, तो हम दलदल में फंसे हैं बहुत कसकर। चैन परमात्मा के नाम में भी नहीं है लेने में, और सामाजिक कार्य में भी नहीं है। ग्रस्त में भी रह के आदमी को सुख ही नहीं रहा जितना परमात्मा के नाम को लेने में कम से कम उसको अपने अंदर आसक्ति है, अपने अंदर विश्वास है, अपने अंदर जो किया सारी जिंदगी जो हमने किया उसकी छाप हमारे मन के अंदर पड़ी हुई है। एक नाम को लेते लेते, एक नाम को सोचते सोचते हमारे मस्तिष्क पर छाप बनती चली जाए, इंप्रेशन। हमारा मस्तिष्क रेत के समान है, सारी बातें हमको याद नहीं होती। कोई इंस्टेंस ऐसा होता है जितनी गहरी चोट उतनी गहरी याद। और हम परमात्मा के नाम को लेते हुए रोज लेते हैं सुबह राम राम राम, उस चोट को गहरा बनाते चले जाते हैं, उस आनंद को गहरा बनाते चले जाते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि जो हमारी शारीरिक पूजा है, जो हम आरती करते हैं, भजन गाते हैं, वो मानसिक में बदलती है और मानसिक से आत्मिक बदलती है। आत्मिक का मतलब ये कि ऐसा एहसास होने लगता है कि जो राम नाम का जो आप है वो हमारे मस्तक से होती है, पूरे शरीर में फैल रही है, और उसी को प्राप्त करना है। ऐसा हो जाए, सारी जद्दोजहद जिंदगी की उसी पर टिकी हुई है। माया आपको दूर भगाएगी, परमात्मा का नाम वो अपने पास लेके आएगी। പൂജ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? 24 മണിക്കൂറും ഈശ്വര സ്മരണയിൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് പൂജ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? സാധാരണ ഭക്തർ ഏതെങ്കിലും ഈശ്വര രൂപത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മൂർത്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആകാര ഭക്തരായുള്ള ആളുകൾക്ക് പൂജ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി അവരുടെ ഒരു ഇഷ്ട ദൈവത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിന് കുളിർമയേറുന്ന, ഏറ്റവും നമ്മുടെ മനസ്സിന് സ്നേഹം തോന്നുന്ന ഒരു ഈശ്വര രൂപം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം ഒരു ഈശ്വര നാമം, ഓം അല്ലെങ്കിൽ ഓം നമ ശിവായ, ഓം നമോ നാരായണ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും കുളിർമയേകുന്ന ഒരു ഈശ്വര രൂപം. ഒരു ഭഗവാന്റെ തന്നെ പല ഈശ്വര രൂപം നമുക്കുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന്
ഏറ്റവും കുളിർമയേകുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രേമം തോന്നുന്ന ഒരു ഈശ്വര രൂപം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഒരു ശബ്ദം ഓം അല്ലെങ്കിൽ ഓം നമഃ ശിവായ അങ്ങനെ ഒരു രൂപവും സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്തര് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വീട്ടില് പൂജക്കായി ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തില് ഈ ഈശ്വര രൂപം അത് മൂർത്തിയുടെയോ ഫോട്ടോയുടെ രൂപത്തിലല്ല, അത് പൂർണ്ണ ശരീരത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തിലും ആ ഈശ്വര ശബ്ദം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഈശ്വര നാമം ഓരോ ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴും ആ ഈശ്വര നാമം നമ്മുടെ ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂജയ്ക്കിരിക്കണം. തുടക്കത്തില് നമ്മൾ അങ്ങനെ പൂജയ്ക്കിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ലൗകികമായ പല ചിന്തകളിലേക്കും ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ആ ചിന്തകളെ നമ്മൾ അടിച്ചമർത്തുകയല്ല, വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വീണ്ടും ആ ഈശ്വര സ്മരണയിലേക്ക് ആക്കി കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ ഒന്നിനെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പൂജ യോഗ അഭ്യാസവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണ ഭക്തര് അവരുടെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ ഈശ്വര രൂപം, അവരുടെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും പ്രേമവും വാത്സല്യവും നൽകുന്ന ആ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രേമം നൽകുന്ന ആ രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണുക. ആ രൂപം ശരീരത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂജിക്കുക. ഓരോ ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തിലും ആ ശബ്ദം, ആ ഈശ്വരനാമം നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഇനി നിരാകാര ഭക്തർ, അവരൊരു മൂർത്തിയിലോ ഒരു രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈശ്വരനാമം ഓം അല്ലെ ഓം നമഃ ശിവായ ഒരു നാമം സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തിലും ആ നാമം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈശ്വരനാമം ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തിലും ഈശ്വരനാമം ഉരുവിടുന്നതായി നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഫീൽ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ക്രമേണ ഒരു 2-3 മാസമെങ്കിലും 3 മാസക്കാലം നമ്മൾ തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ ഈശ്വര പൂജ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ക്രമേണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരും. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ പൂജ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൂജ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈശ്വര നാമം തന്നെ മറന്നുപോകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഈശ്വര നാമം പിന്നീടുള്ള ഈ അരമണിക്കൂർ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ഈശ്വര നാമം വരുന്നതേയില്ല. ആ രീതിയിൽ പൂജ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ രീതിയിലുള്ള ഈശ്വര ചൈതന്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്തി മാർഗത്തില് ഈ സാധന മാർഗത്തിൽ ഉയരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 24 മണിക്കൂറും ഈശ്വര സ്മരണയിൽ മുഴുകി എങ്ങനെ കഴിയാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ മോഹവലയത്തിൽ പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് മായാവലയത്തിൽ പെടുന്നത് അതും ഒരു ഈശ്വര സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. അതിലേക്ക് പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്നതും ഈശ്വരന്റെ ഒരു ലീലാവിലാസമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആ മോഹവലയങ്ങൾ അതിനെ അടിച്ചമർത്താതെ അതിനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഈശ്വര സ്മരണയിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും അതിനനുസൃതമായി ശ്രമിക്കുവാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു അർത്ഥവുമില്ല. നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലൗകിക സുഖവും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുന്നത്. അതില് ഒരർത്ഥവുമില്ല. നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം തന്നത് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ജീവിത ചക്രമുള്ള ഒരു ജന്മം നമുക്ക് നൽകിയ തന്നെ പരമാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി ആ നമുക്കായി മനുഷ്യ ജന്മം നൽകിയ പരമാത്മാവിനോടുള്ള നമ്മുടെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറും ഈശ്വര സ്മരണയിൽ മുഴുകി നമ്മളുടെ എല്ലാവിധ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിൾ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പിച്ച് 24 മണിക്കൂറും ഈശ്വര സ്മരണയിൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മനസ്സിനെ എങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്താം. അതാണ് നമ്മൾ ആനന്ദയോഗത്തിലൂടെ അഖിലഭാരതീയ സത്സംഗ സത്സംഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।